जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचारों में। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर और शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ, किसानों की संघर्ष की खबर के साथ। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेती कानूनों पर पैदा हुई पेचीदा स्थिति को जल्द हल करने के लिए पंजाब के पक्ष को दोहराते हुए केंद्र सरकार को इन कानूनों बारे अपने स्टैंड पर फिर से विचार करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को भी समस्या को तत्काल सुलझाने के लिए रास्ता ढूंढने की अपील की है, क्योंकि मौजूदा हालात से जहां राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने आज यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहम मीटिंग के दौरान समस्या को तुरंत हल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से अपील की कि भारत सरकार किसानों की चिंताओं को सुलझाने को यकीनी बनाए। श्री शाह के साथ मीटिंग के उपरांत मुख्यमंत्री ने संक्षिप्त बातचीत के दौरान पत्रकारों को बताया कि हालांकि वह और उनकी सरकार मध्यस्थता के लिए किसी भी तरह शामिल नहीं है और मसले को केंद्र सरकार और किसानों की तरफ से हल किया जाना है, परंतु इसका जल्द हल पंजाब और मुल्क दोनों के हित में है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ, क्योंकि पंजाब की आर्थिकता पर भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी पर भी असर पै रहा है। हमारी स्ट्रेटजी ये है भी हमने 2 बार उनको मांग पत्र दे दिया है, अब वो उस मांग पत्र पर वो आंसर दें। हमारा बोलने का काम नहीं है, अब उन्हों को आंसर देने का काम है। भी उन्होंने होमवर्क करके आए हैं, वो जो क्वेश्चनिंग या मांग पत्र हमने दिए हैं, जो पॉइंट को पॉइंट हमने दे चुके हैं, उसके आंसर उन्हों के देखेंगे क्या वो बोलते हैं, उसके बाद नेगोशिएशन होगी। अब वो देखा जाएगा भी ये मूवमेंट आई है, ये पूरे भारत में आ गई है। आज आपने देख रहा होगा सभी प्रदेश के अध्यक्ष आए हुए हैं। ये एक भारत की मूवमेंट बन चुकी है। ये लॉ किसी स्टेट के लिए भी अच्छा नहीं है। एमएसपी की बात कर रहे थे, सपोर्टिंग प्राइस की बात कर रहे थे, ये मोड ऑफ पेमेंट की बात कर रहे थे। अगर वो अमेंडमेंट एसेंशियल गुड्स की करते हैं, अगर किसान को नुकसान होगा तो जिसमें फल को या गेहूँ चावल बांटना था सरकार को, जब प्राइवेट हाथों में चले जाएगी वो कैसे बांटेंगी। मीटिंग करने आए तीन कानून, चौथा बिजली वाला, पंजवा पराली वाला, 5 के 5 रद्द कराएंगे। जिन्हें जो रद्द नहीं होते उन्हें चिर हम बॉर्डरों से नहीं जाएंगे। देखो सरकार ने हमको बुलाया बातचीत करने के लिए, बातचीत करने के लिए हम भागते नहीं हैं। आगे भी 2 बारी बातचीत करके बातचीत से मसला हल होगा। हमारा मसला हल सरकार को करना चाहिए। राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब के मुकेरिया में चातुर्मास विदाई और प्रवर्तक पद बधाई समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य परम श्रद्धेय पंडित रत्न शास्त्री श्री आशीष मुनि जी महाराज, तत्व चिंतक श्री उत्तम मुनि जी महाराज ठाणे 2 2020 के चातुर्मास हेतु मुकेरिया पंजाब में विराजमान है, जहां वर्तमान आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज द्वारा श्री आशीष मुनि जी महाराज को उत्तर भारतीय प्रवर्तक बनाने पर मुकेरिया श्री संघ द्वारा एक आदर की चादर मुकेरिया के प्रधान श्री विजय जैन, श्री कोमल जैन, श्री रविंद्र जैन, श्री सुनील जैन, श्री राजेश जैन इत्यादि गणमान्य श्रावक श्राविकाओं द्वारा उड़ाई गई तथा कन्याकुमारी में विराजित उप प्रवर्तक श्री पंकज मुनि जी महाराज द्वारा सम्मान स्वरूप भेजी दूसरी आदर की चादर श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैन भारत रत्न श्री विमल प्रकाश जैन, युवा शाखा पंजाब के अध्यक्ष श्री विशाल जैन, मंत्री मुस्कान जैन, परम गुरु भक्त श्री सतीश जैन, श्री निखिल जैन इत्यादि गणमान्य सदस्य गण द्वारा आदर की चादर उड़ाई गई। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। लुधियाना की क्रिश्चियन यूनाइटेड फेडरेशन द्वारा किसानी आंदोलन का डटकर समर्थन करने का ऐलान। क्रिश्चियन यूनाइटेड के सदस्यों ने कहा कि हम भी किसानों के साथ हैं, हम सब उनकी जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अगर यह काले कानून वापस न लिए गए तो क्रिश्चियन यूनाइटेड फेडरेशन भी किसानों के साथ ही दिल्ली आएगी। यह काला कानून आज संघर्ष आंदोलन बन चुका है। ऐसा न हो कि यह जन आंदोलन का रूप धारण कर ले, इसलिए हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि इस काले कानून को वापस लें और अपनी तानाशाही रवैये से पीछे हटे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ, ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਲੀਸਿਆ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦ ਹੀ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ताकि ये सारा अमन शांति का माहौल कायम रहे। मोहनलाल के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज भारत नगर चौक लुधियाना में कांग्रेस के चेयरमैन कृष्ण कुमार बावा द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया, जिसमें किसानों पर लागू किए गए 3 काले कानूनों को रद्द करने की मांग की गई है और कहा कि सरकार को किसानों के साथ इस तरह के तानाशाही व्यवहार नहीं करना चाहिए। ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਰੇਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਲਿਖਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-2 ਹੱਥ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राकेश की रिपोर्ट। खन्ना में जल सप्लाई एवं सैनिटेशन विभाग के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम यूनियन के सदस्य अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांगे हैं कि उनकी साप्ताहिक रेस्ट लागू की जाए या खन्ना की 5 सब्जी मंडियों ने मिलकर कहा कि हमारी चिट्ठी जारी करने के बाद भी प्रशासन के मुकर जाने पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों में उनके परिवार के सदस्य भी इस रोष में शामिल हुए। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਤੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰੈਸਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਅਨੰਤ ਸਾਹਿਲ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰੈਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਉਜਰਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਉਹ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ कराने ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ कर रहे हैं। कैमरामैन चरण के साथ प्रभजोत भट्टी की रिपोर्ट। प्रशासन द्वारा राशन कार्ड कैंसिल किए जाने पर मोहल्ला वासियों ने डीसी दफ्तर के बाहर बैठकर रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछली सरकार के चलते हमें राशन कार्ड द्वारा राशन मिलता था, पर अब मौजूदा सरकार ने पिछले 3 महीनों से हमारे कार्ड काट दिए हैं। फूड सप्लाई के अधिकारी भी हमारी बात नहीं सुनते। इसलिए हमारी मांग है कि गरीब जनता के राशन कार्ड 10 दिनों के अंदर अंदर दोबारा से बना दिए जाएं, वरना हमारा रोष प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा। गरीबां दे राशन कार्ड कट्टण वाला प्रशासन मुर्दाबाद। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦਰੰਗਲਾ ਤੋਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ADFSO ਦੁਰੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, नहीं तो आप संघर्ष करने मजबूर होवांगे। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। पंजाब में आए दिन सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। इसी के चलते चंडीगढ़ हाईवे 95 सड़क हादसा भी सामने आया है। समराला के पास सड़क पर चल रहे किसानों के धरने से संबंधित किसी गाने की शूटिंग चल रही थी जिसमें धुआं भी किया गया था और दूसरी ओर से 2 लड़कियां एक्टिवा पर जा रही थी। धुआं अधिक होने की वजह से पीछे से आ रहे मोटरसाइकिल सवार युवकों को कुछ नजर नहीं आने की वजह से उनकी टक्कर हो गई, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि मौके पर 4 मौतें हो चुकी हैं और एक युवक भी घायल हो गया है। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਜਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗੂਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਗੋਲੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਅਥਰੂ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਧਰ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਅਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਮਝੋ 2 ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ नहीं। मोहन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। गर्भवती बहू और पोती की भेदभावपूर्ण परिस्थितियों में तरनतारन के एक घर में एक ही परिवार की 3 सदस्य मृतक पाए गए हैं। घटना की सूचना इलाके के लोगों ने पुलिस को दी है। DSP सुच्चा सिंह और इंस्पेक्टर गुरचरण सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। उन्होंने बताया कि वह बहू गीतेंद्र कौर, सास प्रीतम कौर और पोती नूर की मौत किसी जहरीले पदार्थ के सेवन के कारण हुई। पूरी जानकारी मिलने पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। मेरी धी नूं कदी कंडे जिन्नी अजर नहीं उन्ना आउण दित्ती, ना दिओरां ना सੱਸ ने। बहुत वधिया परिवार, जिन्ना भी मैं कह सकां रब तो वध के भी कोई इहो जिहा परिवार दे विच गल नहीं हैगी। गाड़ियों साडी उह धी दी किस्मत, पता नहीं की ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਰਣਜੀਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਤੇ ਲੜਕੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਿੰਨੇ। ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰ? ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ? ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜੀਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ 10 साल ਦੀ। तरनतारन से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं डिप्टी स्पीकर पंजाब सतपाल गोसाई जी का निधन हो गया है। उनकी अंतिम यात्रा के लिए उन्हें 12 बजे CMC अस्पताल से लाया जाएगा और उनके निवास स्थान किदवई नगर से 3 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। उनकी अंतिम यात्रा शमशान घाट गौशाला रोड नजदीक डिवीजन नंबर 3 शुक्रवार 4 तारीख को 4 बजे ले जाया जाएगा। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ, ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਗੁਸਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ,
ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਥਿਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ CMC ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਥਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਦਵਾਈ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀਆਂ ਬਾਗ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਈਸਾ ਨਗਰੀ ਪੁਲੀ ਕੈਲਵਰੀ ਚਰਚ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਜਮਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਊ ਘਾਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਗੁਸਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ 3 ਵਾਰੀ MLA ਬਣੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, 2 ਵਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਸਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵਰਕਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਸਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਥਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ MLA ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਾਤ ਪਾ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੀ ਰੱਖੀ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਭਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से गठित कार्यकारी समिति ने नाभा की सब तहसीली भादसों में से निकलते गंदे पानी को कुदरती तरीकों के साथ साफ करने के लिए पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड की तरफ से सुझाए डिजाइन के मुताबिक पंजाब जल सप्लाई और सीवरेज बोर्ड की तरफ से तैयार किए गए। यह पंजाब का पहला पायलट प्रोजेक्ट है जिसका निरीक्षण किया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की
कार्यकारी टीम नाभा के भादसा उप तहसील में जायजा लेने के लिए पहुंची। इस अवसर पर उन्होंने जायजा लिया और स्कूल के बच्चों द्वारा प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक नाटक भी पेश किया गया। तुमको मिर्ची लगी तो हम क्या करें, तुमको मिर्ची लगी तो हम क्या करें। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੂੜੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਵਾਈਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ PPCB ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਵਾਈਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਲਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਵਾਈਬਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनाएंगे और प्रदूषण नहीं होएगी। बाकी अगर प्रदूषण इस तरीके नाल ही चलती रही, असी ना हटे, एक नागरिक की ड्यूटी है कि जड़ियाँ कूड़े नूं साफ कर, सब तो छोटा स्टैप है कूड़े नूं 2 जगह या 3 जगह पाउणा। अगर असी उहदे विच हार्डली एक घर वाले दे 5 या 7 मिनट लगते हैं, अगर असी उस स्टैप नूं करन दे विच कामयाब होने हैं, अगर असी अपनी ड्यूटी निभाने हैं, तो बाकी कूड़े की समस्या तो बहुत जल्दी हल हो जाएगी। उस तो अगे तो समस्या है नहीं, वो तो बाकी क्योर हो जाना सारा, जो बखरा बखरा चले जाना। असी अपनी ड्यूटी जिन्नी देर तक नहीं निभावांगे उन्नी देर तक शायद असी सफल ना हो सके स्वच्छ अभियान के विच। सानू सारे नागरिक्स नू अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए है और उस हिसाब नाल कूड़े नू मैनेज करना चाहिए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਫਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਫਾਈ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਬਣਨ ਨੂੰ? ਜੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ। ਜੇ ਮਾਡਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ 500 ਹੈ, 500 ਡਰੇਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਡਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਡਰੇਨ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਡਰੇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜੋ ਡਰੇਨਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਡਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ STP ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਮੀਨਵਾਈਲ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬਣ ਕੇ? ਇਹ ਵਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਚਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਸਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ है जी। जे सक्सेसफुल हो गया फिर और कमेटीज काउंसिल्स को किया जाएगा कि इस तरह का प्लांट लगाया जाए। नाभा से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगे कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।